آداب کے بارے میں. عن عمرو بن ابی سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہما قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. تین بات. حضرت عمرو بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھا. کس میں تھا؟ تربیت میں تھا. اور پلیٹ میں جس میں کھانا کھا رہے تھے میرا ہاتھ گشت کر رہا تھا، کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے کبھی یہاں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام سم اللہ. نمبر ایک تو اے غلام کیا کہو؟ بسم اللہ، اللہ کا نام لو. نمبر دو وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ. نمبر تین وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے سامنے سے کھاؤ. تین بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. تین بات، تین چیزوں کے آپ نے تعلیم دی. نمبر ایک سم اللہ، بسم اللہ پڑھنا ہے. جب کھانا شروع کرو تو کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ. بسم اللہ بھی ہے یا بسم اللہ وعلا برکت اللہ، بسم اللہ پڑھنا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کھانا شروع کرو تو کیا کہو؟ بسم اللہ، یہ بسم اللہ وعلا برکت اللہ. اور اگر بھول جاؤ تو کہو بسم اللہ اولہ و آخرہ. دیکھیے اسلام کی یہ خاصیت ہے کہ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کا کیا دیا؟ حکم دیا. ایک ایک چیز کے بارے میں آپ نے کیا کیا بتایا. ایک مشرک تھا عرب میں، انہوں نے اعتراض کیا کہ بھائی تمہارا نبی کیسا ہے جو پیشاب پاخانہ کے بارے میں بھی بتاتا ہے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سنو، یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہمیں ایسا نبی ملا کہ جس نے ہمیں ایک ایک چیز کے بارے میں بتلایا. یہاں تک کہ ہمیں یہ بھی بتلایا کہ جب استنجا کرنے کے لیے بیٹھو تو قبلہ رو ہو کر کے مت بیٹھو، اور صاف کرو تو دائیں ہاتھ سے صاف مت کرو. تو یہ ہمارے اسلام کی اور ہمارے نبی کی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کے بارے میں بتلایا. تو کھانا شروع کرو تو سب سے پہلے کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ کہنا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحاب رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے، کہاں؟ جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو اگر وہ بسم اللہ پڑھ کر داخل نہیں ہوتا ہے اور کھانے میں بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو شیطان خوش ہو جاتا ہے اور اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ چلو بھائی اس گھر میں ہمارے لیے قیام کا بھی انتظام ہو گیا اور طعام کا بھی انتظام ہو گیا. قیام کا بھی اور طعام کا بھی کیا ہو گیا؟ انتظام ہو گیا. اور اگر وہ شخص آتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے، گھر میں داخل ہو گیا، تو شیطان کہتا ہے کہ چلو کم سے کم قیام کا تو انتظام ہو گیا. اب اگر اس کے بعد بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو کہتا ہے کہ بھائی طعام کا بھی کیا ہو گیا؟ انتظام ہو گیا. تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ جب گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ بھی پڑھیں. اس کے لیے باضابطہ ایک دعا ہے، انشاءاللہ ہم اس کے بعد بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ گھر میں داخل ہونے کی دعا. اور دوسرا یہ ہے کہ کھانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا ہے. اور اگر بھول جائیں تو کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ ہی. ایک بچی تھی، وہ دوڑتے ہوئے آئی اور فوراً کھانا شروع کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. پھر ایک دیہاتی آیا اور فوراً بھوک سے تڑپ رہا تھا، کھانا شروع کرنا چاہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی روک دیا اور آپ نے فرمایا کہ سنو، ابھی شیطان اس بچی کے ذریعے سے اپنے لیے کھانا حلال کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں نے کیا کیا؟ اس کو روک دیا. اور جب
फिर उस आदमी के जरिए से हलाल करना चाहा तो मैंने उसको क्या कर दिया, रोक दिया। और आपने यह कहा कि इस बच्ची का जो हाथ मैं पकड़ा हूं, इसके हाथ में शैतान का हाथ है, यानी गोया कि आपने उसके भी हाथ को क्या कर लिया था, पकड़ लिया था। एक हदीस है बहुत ही दिलचस्प। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि वो खाना खा रहा है और बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा। खाना खत्म होने वाला था, मुश्किल से एक दो लुकमा बचा हुआ था कि उसको फौरन याद आ गया और उसने क्या पढ़ा, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर मुस्कुरा दिया। पूछा कि आपने मुस्कुराया क्यों? कहा कि मैंने इसलिए मुस्कुराया कि शैतान उसके साथ खा रहा था, लेकिन जब उस आदमी ने क्या पढ़ दिया, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु पढ़ दिया, तो खाने की बरकत वापस आ गई और शैतान तय कर दिया। शैतान क्या कर दिया, तय कर दिया। शैतान क्या कर दिया, उल्टी कर दिया। तो इससे यह समझ में आता है कि हमें क्या कहना चाहिए, बिस्मिल्लाह। जब हम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे तो इसका मतलब यह है कि अपने खाने के साथ हम शैतान को क्या कर रहे हैं, शरीक कर रहे हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह हम लोग, बल्कि हमको जोर से पढ़ना चाहिए ताकि हमारे जो दूसरे साथी हो वो भी अगर भूल जाए तो वो बिस्मिल्लाह पढ़ सकें। इस हदीस पाक में जो दूसरी बात है वो कुल बियमीनिक, अपने दाएं हाथ से खाओ। किससे खाओ, दाएं हाथ से। बाएं हाथ से खाना नहीं खाना है। एक शख्स था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दाएं हाथ से खाओ। वो कहा कि नहीं मैं नहीं खा सकता, मैं नहीं खा सकता। मुमकिन है वो मुनाफिक रहा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब तुम दाएं हाथ से खा ही नहीं सकते हो, और उसके बाद फिर वो कभी भी दाएं हाथ से खा ही नहीं सका। तो खाना किस हाथ से खाना चाहिए, दाएं हाथ से खाना चाहिए। आमतौर पर देखते हैं कि पानी पी रहे हैं, बाएं हाथ से पी रहे हैं, कुछ ले रहे हैं खाने के लिए, बाएं हाथ से। ये सुन्नते रसूल के खिलाफ है। हदीस में क्या है, वो कुल बेयमीनिक, खाओ तो दाएं हाथ से खाओ। खाना ही नहीं बल्कि पीना भी है तो किस हाथ से पीना है, दाएं हाथ से पीना है। एक बार शाह सलमान और ट्रंप एक जगह थे दोनों, और इत्तेफाक से ट्रंप ये जो है बाएं हाथ से कुछ पी रहा था। शाह सलमान ने वही रोक दिया, वही टोक दिया और कहा कि आप दाएं हाथ से खाएं। वो बहुत खुश हुआ और उसने इसको कबूल किया कि दाएं हाथ से ही खाना चाहिए। और दाएं हाथ से खाना सिर्फ इस्लाम नहीं बल्कि फितरत के भी मुताबिक है, इसलिए कि बाएं हाथ का इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं, इस्तिंजा वगैरह के लिए करते हैं। तो इसलिए हमें किस हाथ से खाना चाहिए। तीसरा हुक्म जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस लड़के को जो सिखलाया, जो तीसरी बात जो सिखलाई, वो कुल मिम्मा यलीक, अपने सामने से खाओ। एक प्लेट में बहुत से लोग खा रहे हैं, अब आपका हाथ चारों तरफ गश्त कर रहा है। देखिए, एक तो है कि खाना कई तरह से है, कई तरह का खाना है, खानों की कई किस्में हैं, तो ठीक है चारों तरफ रखा हुआ है तो आपने ले लिया। लेकिन खाने की एक ही किस्म है, तो ऐसे में क्या करना है कि अपने आगे से, अपने सामने में से खाना है, अपने सामने में से खाना है। और अकेले भी खाएंगे तो भी ये चाहिए कि खाना कहां से खाएं, अपने सामने में से खाना, एक तरफ से खाना खाएं। ऐसा नहीं है कि बीच से खा रहे हैं, दूसरी तरफ से खा रहे हैं। देखने वाले को भी क्या लगता है, वो बहुत खराब लगता है। क्या लगता है, बहुत खराब लगता है। तो ये हजरत अमर इब्न अबी सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये कौन थे, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सौतीला बेटा थे, सौतेले बेटा थे। उसको
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातों की तालीम दी, ये हमारी जिंदगी में क्या होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। खाने का 3 अदब आपने सिखलाया। सबसे पहली बात समिल्ला, जब खाना शुरू करो तो अल्लाह का नाम लो। अल्लाह का नाम लेकर दरअसल हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये रिज़्क जो हमारे हाथ और हाथ से जो मुंह तक जो पहुंच रहा है, यह लुकमा हमारे मुंह तक जो पहुंच रहा है, ये सिर्फ आप ही की मेहरबानी से है, आप ही के करम से है, वरना तो अगर आप मेहरबानी नहीं फरमाते तो यह खाना हम तक नहीं पहुंचता। नंबर 2, दूसरी बात आपने फरमाई वकुल बेयमीनिक, खाओ तो दाएं हाथ से खाओ। तीसरा हुक्म आपने दिया वकुल मिम्मा यलीक, खाओ तो अपने सामने में से खाओ। अमल करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह।